Hi everybody, how are you? Today we can discuss about linear inequality of grade 8 mathematics and we can solve problems of given that can be by using symbol of linear inequality. So we can go into the definition of linear inequality. So first, the meaning of linear inequality. Linear inequality is an inequality that term can be connected or linked by inequality sign. So the connected values are terms that can be represented in the right and left side. So inside or between left and right side of a term, we can get now the symbol of inequality. That the symbol of inequality is different from linear equation that are less than, greater than, less than or equals to and greater than or equals to እያወራን ያለ ነው ስለ መስመራዊ ያለ እኩልነት አረፍተ ነገር ነው። መስመራዊ ያለ እኩልነት አረፍተ ነገር ከመስመራዊ እኩልነት አረፍተ ነገር ይለያል። የሚለይበት ምክንያት ምንድነው? ሁለት ቁሞች መሃላቸው ላይ ማለት ነው ያንሳልን ይበልጣልን ያንሳልን እኩል ይሆናልና ይበልጣልን እኩል ይሆናልን ይዛ ስናገኛቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በምንሰራበት ጊዜ ከአንድ የበለጠ ወይም አንድ ነው ከአንድ የበለጠ መፍትሄዎችን እናገኛለን። አሰራሩ just like that linear equation ነው ማለት ከመስመራዊ እኩልነት አረፍተ ነገር የተለየ አይደለም። ግን በመስመራዊ እኩልነት አረፍተ ነገር ወይም linear equation ላይ የምናገኘው አንድ ብቻ ነው ማለት መፍትሄያችን እኛ መቀየር ካልቻል አንድ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድና ከዛ በላይ infinite solution ማግኘት እንችላለን። we can get one or more than solution set in linear inequality. That means we can get infinitely many solution of linear inequality. Okay, we can check linear inequality by using different example and find its value from the given of example. So the example says that find the value of the variable from the following የተለዋጩን ዋጋ ፈልጉ ነው የሚለን ከታች ከተሰጡት question number 1 12x minus 10 greater than 2 12x ሲቀነስ 10 ይበልጣል ከሁለት ይለናል። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ማን እንደሆነ ወይም ስንት እንደሆነ እንፈልጋለን ማለት ነው። question number 2 says that 15/3 plus 2 less than 10 15 ሶስተኛ ኤክስ ሲደመር 2 ያንሳል ከ10 ወይም ደግሞ ከ10 ያነሰ ነው ይላል። አሁንም ደግሞ የተለዋጩን ዋጋ እንፈልጋለን። question number 3 0.5/5x less than 2 ከሁለት ያነሰ ነው ይለናል። ፈርስት ላይ አንደኛው ላይ ሙሉ ቁጥሮች በሙሉ ተሰጥተውናል ልክ እንደ ሊኒየር ኢኩዌሽን እንደሰራ ነው ባለፈው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ በክፍልፋይ መልኩም እንዲሁም ደግሞ በሙሉ ቁጥር ተሰጥቷል። ሶስተኛው ላይ ደግሞ አስርዮሽ ተሰጥቶናል። ሶ እዚህ ጋር እንዴት እንፈልጋለን ነው የሚለው let's go into the solution. Okay, just like linear equation, first question 12x minus 10 greater than 2 in order to get the value of the variable x 12x minus 10 plus 10 greater than 2 plus 10 we can add both sides before and after inequality sign because we can remain or find only this value of the variable, so we can eliminate minus 10 plus 10 is 0, so we can find its value. እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ 12x ሲቀነስ 10 ሲደመር 10 ይበልጣል 2 ሲደመር 10 ይላል። ይሄን ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር 12x ወይም ደግሞ xን ለመፈለግ ብቻዋን እንድትቀርልን እቺ 10 የምትወገደው በተቃራኒው ስንደምረው ነው። እዚህ ጋር ስንደምር በስተቀኝ በኩልም መደመር ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ 12x ሲቀነስ 10 ሲደመር 10 ይበልጣል 2 ሲደመር 10 ይለናል። ይሄ 0 ይመጣልናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ እዚህ ጋር 12x ብቻውን ይቀራል። 12x ይበልጣል 2 ሲደመር 10 ደግሞ 12 ይሆናል። ስለዚህ 12x ይበልጣል ከ12 ካልን 12x greater than 12 in order to
ሊቭ ዛት ቫሪያብል ኦንሊ ኦቨር 12 ይሆናል። 12 በ12 ሲጠፋ ማን ትቀረናለች? ተለዋዋጭ ብቻ ኤክስ ነው። ኤክስ ግሬተር ዛን 12 ሲከፍል 12 ደግሞ አንድ ሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት አሁን መልሳችን አንድ ሆናል ማለት አይደለም። መልሳችን ሊሆን የሚችለው ከአንድ የበለጡ ቁጥሮች በሙሉ ሶሉሽን ናቸው። ሶ what are the solutions are 2 3 4 etc. the values are infinitely many solution except 1 and less than 1 መልስ ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ከአንድ የበለጡ ናቸው። ያ ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ነገር ግን አንድና ከአንድ አነሱ በሙሉ ምን ሊሆኑ አይችልም? መልስ ሊሆኑ አይችልም። ሁለተኛውን ጥያቄ እናያለን። ሌትስ ጎ ቱ ኖ ሰከንድ ኩዌስችን። So question number 2 says that 15 over 3 x plus 2 less than 10 ይለናል። አሁን እዚህ ጋር less than ስላለች ኢንኢኳሊቲ ነው ወይም ደግሞ ያለ እኩልነት መሆኑን አረጋግጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኤክስ ብቻዋን እንድትቀርልን 15 over 3 x plus 2 minus 2 less than 10 minus 2 ይሆናል። ለምንድነው እዚህ ጋር ኤክስ ብቻውን ተለዋዋጯን ለማስቀረት እቺ ሁለት የምትወገደው በተቃራኒ ስንቀንሰው ነው። 2 minus 2 less than 10 minus 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 15 over 3 x less than 8 ይሆናል። አሁን 8 ከየት መጣ እንዳይባል ምንድነው በስተቀኝ በኩል ላይ መሀልም ላይ ስንቀንስ እቺ 0 እንድትሆን ከ10ም ላይ ቀንሰናል ማለት ነው። የሁለት ተቃራኒ ኔጌቲቭ ስለሆነ 10 ሲቀነስ 2 8 መጣለን። አሁን መልሳችን ይሄ አይደለም። every whole number have denominator 1 ስለዚህ ስንሰራ 8 ማለት በውስጠ ታዋቂነት ስንት አለው ውስጥ ላይ አንድ አለው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ግን በአጋጣሚ ሆኖ ይሄ ቁጥር ሲምፕሊፋይ መሆን ይችላል። 15 over 3 x ማለት 5 ነው። 5x less than 8 ማለት እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ ባለበት we can use ነው cross product or criss cross። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንሰራ ምን ይሆናል ማለት ነው? በተሰጠን መሰረት ይሄንን ማቀለም ይቻላል። ባለበት ግን 15ኛ x less than 8 over 1 ይላል። ክሮስ ክሮስ እናደርገው 15x ሲባዛ በ1 15x ይሆናል። less than 8 ሲባዛ በ3 ደግሞ 24 ይሆናል። ስለዚህ 15x less than 24 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ይሆንና 15x x ለማስወገድ x ብቻዋን የምትቀረው 15 በ15 ቃልን ኦቨር 15 ኦቨር 15 ይሆናል። ሶ x less than 24 over 15 ይሆናል ማለት ነው። የx ዋጋ 24 አምስተኛ ምን የሆኑ ናቸው? ያነሱ ከ24 አምስተኛ ያነሱ የምንላቸው ብዙ ቁጥር አሉ። ያ ማለት 24 አምስተኛ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ወይም ደግሞ ለዚህ ኢንኢኳሊቲ ሶሉሽን መሆን አይችልም። ሶ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሶሉሽናችን ሲምፕሊፋይ ሲሆን x less than 8 over 5 ይሆናል። 8 over 5 ይሆናል 24 በ3 8 ይሆናል። 15 ደግሞ በ3 5 ይሆናል። ከ8 አምስተኛ ያነሱ መልስ ናቸው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን። የሚለን እዚህ ጋር 0.5 over 5x less than 2 ይለናል። አሁን አስርዮሽ ሆኖ ክፍልፋይ ይመስላል። ይሄንን ለማስራት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? የተሰጠንን ማለት ነው 0.5 over 5ን በ10 10ኛ እናባዛለን ለአሉን ታቱን። ምክንያቱም ምንድነው ለአሉ ላይ አስርዮሽ አለ፣ ታቱ ላይ ሙሉ ቁጥር አለ። ከነጥብ በስተቀኝ በኩል ደግሞ አንድ ቁጥር ስላለ አባስተን እናያለን። ይሄው ሙሉን ሰርቻለሁ ማለት ነው። 0.5 over 5 times 10 over 10 ይሆናል። ለምንድነው ከነጥብ በስተቀኝ በኩል አንድ ካለ የምንጠቀመው 10 ርቢ አንድ 0 ያለ ነው 10 10ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ሲባዛ በ10 5 ይሆናል። 5 ሲባዛ በ10 ደግሞ 50 ይሆናል። ያንሳል ከሁለት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር x አለችን 5x over 50 less than 2 ይሆናል። ክሪስ ክሮስ በምንጠቀምበት ጊዜ 5x times 1 5x ይሆናል። less than 2 times 50 equals to 100 ይሆናል። ሶ x ለማስቀረት ምንድነው የምናደርገው? over 5 ካንስል እናደርጋለን። x ይቀራል። x less than 100 over 5 means 20 x less than 20 ይሆናል። so the solution are less than 20 ይሆናል። ከ20 ያነሱ መልስ መሆን ይችላሉ። በዚህ መልኩ የተለያዩ ጥያቄዎች መስራት ይችላል። if you have any question write in my YouTube channel, comment, like, share and subscribe አድርጉ። ጥያቄዎቹን በተለያየ መንገድ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ እናንተን ለማገዝ ዝግጁ ነኝ። እስከዛው ድረስ ባይ ባይ።